Okay, students, we are explaining regarding applications of nanomaterials. Okay, already I sent two videos regarding this part 1 and part 2. Now I am making the third video, part 3. In this, we are going to explain regarding the micro electromechanical systems. Micro electromechanical systems, nothing but MEMS, shortcut MEMS. Okay, and also nano electromechanical systems names. So MEMS and names. So what is MEMS, why MEMS are small components, we will explain all these things in this class. And also nano electromechanical systems names. So both are important. Micro electromechanical systems and nano electromechanical systems are both are important. They are having more advantages and applications. Okay, so what is MEM? Okay, what is micro electromechanical system? See, small and integrated devices which combine electronics, electrical as well as mechanical elements to meet control related functional requirements such as actuation and sensing. Okay, so see here, actually what is MEM? Here there are some diagrams here, integrated circuits. Okay, so see, there are so many. See, we know that for example, if you take a mobile here, in this mobile it is multi-purpose, not in the previous generations the mobile phone or cell phone is used to only for communication, but nowadays this mobile is used for all multi-purpose. In this mobile we can do our what we can say, we can take photographs, we can make videos. Okay, we can what we can say, we can use Google Chrome like a Google search. Okay, so we are using this mobile for multi-purpose. Okay, multitasking. Okay, so see here, the MEMS, the main aim of micro electromechanical system is what? It will integrate or it will combine multiple things into a single chip. That is the main thing here. Okay, so here whatever the MEM, a small and integrated devices which combine electronics, electrical as well as mechanical elements to meet control related functional requirements such as actuation and sensing. So here they will use for sensors also. Okay, generally MEMS devices are the range of 20 micrometers to 1 millimeter. MEMS technology can fabricate capacitors, inductors and mechanical elements such as gears, springs, beams, diaphragms. Okay, fabricated using integrated circuit like IC batch processing technique. Okay, these are the what we can say examples of what MEMS. Okay, so next, why MEMS are small in size? A person, there is one example given. Okay, when a person meets any accident, okay, for example he got head injury. Okay, in that head injury there may be some clotting of blood. Okay, to know about that where the blood is clotted in the brain. Okay, we need to what we can say, we have to check that. Okay, to know pressure inside the brain, pressure gauges are required. Normal pressure gauges are too big, EMS pressure sensors are too small, so MEMS pressure sensors can put on the tip of a needle, then the doctors can measure the blood pressure inside the brain. So like that the MEMS are used in medical purposes. Okay, for brain scanning, like that. Okay, so components of MEMS. ఓకే, మెయిమ్స్లో అసలు ఏముంటాయి మనకు? మైక్రో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్ లోపల అసలు మనకు ఏముంటాయి? ఓకే, సో దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్లో MEMSలో ఏముంటాయంటే మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది, మైక్రో సెన్సార్స్ ఉంటాయి, మైక్రో యాక్యుయేటర్స్ ఉంటాయి, మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటి? మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే అది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ బ్రెయిన్ అన్నట్టు, దట్ రిసీవ్స్, ప్రాసెస్ అండ్ మేక్స్ డిసిజన్స్. డాటా ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మైక్రో సెన్సార్స్. మైక్రో సెన్సార్స్ నుంచి వచ్చే డాటాని అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అది వర్క్ చేస్తుంది. మైక్రో సెన్సార్స్ అంటే ఏంది? కాన్స్టెంట్లీ గ్యాదర్ డాటా ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అది ఎక్కడైతే మనం దాన్ని ఉంచుతామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యాంటీనా, డిష్, అదేం చేస్తుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్కి పంపిస్తుంది. సో మైక్రో సెన్సార్స్ అంటే దే విల్ సెన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు. కాన్స్టెంట్లీ గ్యాదర్ డాటా ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, పాస్ డాటా టు మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్, కెన్ మానిటర్ మెకానికల్, థర్మల్, బయాలజికల్, కెమికల్ రీడింగ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి.
టెంపరేచర్ సెన్సార్స్ ఏం చేస్తాయి, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని సెన్స్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తాయంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్కి పంపిస్తాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో అట్లా మైక్రో సెన్సార్స్ అనేవి మనం చూస్తాం. మైక్రో యాక్యుయేటర్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ట్రిగర్ టు యాక్టివేట్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. ఇది మైక్రో యాక్యుయేటర్స్ అంటే యాక్టివేట్, ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఏదైనా డివైస్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి మైక్రో యాక్టివేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ట్రిగర్ అన్నట్టు, టు యాక్టివేట్, ఒక స్విచ్ లాగా యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ట్రిగర్ టు యాక్టివేట్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు మైక్రో యాక్టివేటర్. ఓకే, సో అట్లా మనకు మైక్రో యాక్టివేటర్స్ యూజ్. మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ బిల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ చిప్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ లాగా. సో మైక్రో స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ బిల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ చిప్స్. సో స్కేల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ MEMS బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద చిప్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ SSI. చూడండి, చిప్స్లో కూడా మనకు కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి దాని మీద. మీరు ఒక్కోసారి ఒకవేళ బోర్డ్స్ కనుక మీరు చెక్ చేస్తే, కంప్యూటర్లో ఉండే ఇన్సైడ్ బోర్డ్స్ కనుక చెక్ చేస్తే SSI అని ఉంటుంది, స్మాల్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. MSI అంటాం, మీడియం స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. LSI అంటాం, లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. సో VLS అంటే వెరీ లార్జ్ స్కేల్ అంటాం. VVLSI అంటే వెరీ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేషన్. సో లైక్ స్కేల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ MEMS. ఓకే, ఇవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ MEMS మినిమైజ్ ఎనర్జీ అండ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. చూడండి, ఎన్నో థింగ్స్ని ఒక చిన్న సింగిల్ చిప్లో మనం పెట్టవచ్చు. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ జనరల్గా ఎంత సైజ్ ఉంటుందో, ఒక 1 సెంటీమీటర్ సైజ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి. అలాంటి మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ని 1 or 2 సెంటీమీటర్స్లో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. దాన్నే MEMS అంటాం, మినిమైజ్ ఎనర్జీ అండ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. కాస్ట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్, మోర్ ఫాస్ట్, రిలయబుల్ అండ్ చీపర్. MEMS హ్యావ్ హయ్యర్ accuracy, sensitivity and selectivity. Device can easily integrated to systems. సో ఈజీగా మనం వీటిని తయారు చేయొచ్చు, చీపర్గా మనకు దొరుకుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ మనకు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే వెరీ కాంప్లెక్స్ డిజైన్ ప్రొసీజర్. మనకు అంత చిన్న ప్లేస్లో మనం అన్ని మల్టిపుల్ టాస్క్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే కొంత రిస్క్. ఓకే, ఫామ్ ఎస్టాబ్లిష్ రిక్వైర్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మనకు పైసలు చాలా అవసరం పడతాయి అదంతా టెక్నిక్స్ వాడాలంటే. ప్రియర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ MEMS డివైస్. నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం వాటిని తయారు చేయగలుగుతాం. అప్లికేషన్స్ మ్యునిషన్స్ గైడెన్స్ ఒకటి, సర్వేలెన్స్ ఒకటి, ఆర్మింగ్ సిస్టమ్స్ ఒకటి, ఎంబెడెడ్ సెన్సార్స్, డాటా స్టోరేజ్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కంట్రోల్, ఫైబర్ ఆప్టిక్ నెట్వర్క్ కాంపోనెంట్స్, RF రిలేస్, switches and filters, projection displays in portable communication devices and instrumentation, voltage control oscillators, splitters and couplers. అట్లా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్, బ్లడ్ ప్రెషర్ సెన్సార్స్, మజిల్ స్టిమ్యులేటర్స్ అండ్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్, ఇంప్లాంటెడ్ ప్రెషర్ సెన్సార్స్, ప్రాస్థెటిక్స్, మినియేచర్ అనలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, పేస్ మేకర్, డిస్క్ డ్రైవ్ హెడ్స్. అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో డిస్క్ డ్రైవ్ హెడ్స్, ఇంజెక్ట్ ప్రింటర్ హెడ్స్, ప్రొజెక్షన్ స్క్రీన్ టెలివిజన్స్, ఎర్త్క్వేక్ సెన్సార్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే మాస్ డాటా స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్. అప్లికేషన్ ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్ సచ్ యాజ్ ఆటోమోటివ్ ఫీల్డ్ సచ్ యాజ్ internal navigation sensors, air conditioning compressor sensor, brake force sensors and suspension control, accelerometers, fuel level and vapor pressure sensors, airbag sensors, ఇంటెలిజెంట్ టైర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ MEMS అంటాం. నెక్స్ట్ మనకు టాపిక్ వచ్చేసి MEMS తర్వాత మనకు ఉన్నది ఏంటంటే నేమ్స్, అంటే నానో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్. ఇవి కూడా ఇంచుమించు సేమ్ దానిలాగానే ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ నానో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎలిమెంట్స్, సెన్సార్స్, యాక్టివేటర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే కామన్ సిలికాన్ సబ్స్ట్రేట్. The nano mechanical components are fabricated using compatible micro machining process. ఇక్కడ చూడండి, మైక్రో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్ అయినా నానో. ఇంతకుముందు మైక్రో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంది, దే ఆర్ ఇన్ మైక్రో సైజ్. ఇప్పుడు నానో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్ అంటే దే ఆర్ ఇన్ నానో సైజ్. నానో సైన్స్లో రెడ్యూస్ చేయడం మొత్తం కూడా. ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న మొబైల్స్ ఉన్నాయి మనకు, చాలా చిన్న డివైజెస్లో మనం ఎక్కువ స్టోరేజ్ మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాను. సో నానో సైజ్ మెటీరియల్స్ తయారు చేయడం, నానో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇంకా చాలా చిన్న చిప్స్ మనం తయారు చేయడం. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే కామన్ సిలికాన్ సబ్స్ట్రేట్. ద నానో మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ యూజింగ్ కంపాటబుల్ మైక్రో మెషినింగ్ ప్రాసెస్. నేమ్స్ ఈజ్ ద ఎనేబులింగ్ టెక్నాలజీ అలోయింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్స్.
Okay, nano electromechanical device promise to revolutionize measurements of extremely small displacement and extremely weak forces, particularly at the molecular level. The electronics then process the information derived from the sensors through some decision making capability, direct the actuators to respond by moving, regulating and filtering. Benefits of nano machines. Nano mechanical device promise to revolutionize measurements of extremely small displacements and forces, can build with the masses approaching a few attograms, 10 to 18 grams, and with the cross section of 10 nanometers. A second important attribute nano machines is that they dissipate less energy. Names are extremely sensitive for the external damping mechanisms, which is crucially for building sensors. The geometry of names device can be tailored so that the vibrating elements reacts only to the external forces in a specific direction. Fundamental power scale is defined by the thermal energy divided by the response time. Fabrication of names, deposition process, lithography and etching process. సో డిపోజిషన్ ప్రాసెస్, లిథోగ్రఫీ, ఎట్చింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం నేమ్స్ అంటే నానో ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్స్ని మనం తయారు చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ డిపోజిషన్ ప్రాసెస్, లిథోగ్రఫీ అండ్ ఎట్చింగ్ ప్రాసెస్. డిపోజిషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు టాప్ డౌన్, బాటమ్ అప్, లిథోగ్రఫీ అనేది టాప్ డౌన్, ఎట్చింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మనకు బాటమ్ అప్ దాంట్లోనే, టాప్ అప్ దాంట్లోనే వస్తుంది. ఓకే, సో డిపోజిషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏందో ఆల్రెడీ మనం చూసినాం. వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఇన్ నేమ్స్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు డిపాజిట్ థిన్ ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. థిన్ ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫ్యూ నానోమీటర్స్, అబౌట్ 100 నానోమీటర్. కెమికల్ మెథడ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ నేమ్స్ డిపోజిషన్ ప్రాసెస్, కెమికల్ వేపర్ డిపోజిషన్, ఎపిటాక్సీ. Lithography is the name's context is typically the transfer of pattern to a photosensitive material by selective exposure to a radiation source such as light. So a photosensitive material is a material that experiences a change in its physical properties when exposed to a radiation source. సో ఆల్రెడీ మనం చూసినాం లిథోగ్రఫీలో ప్యాటర్న్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ విధంగా మనం చేస్తాం. ఓకే, థిన్ ఫిలిమ్స్ మీద, ఓకే, సిలికాన్స్ మీద కానీ ఫిలిమ్స్ మీద కానీ సర్ఫేస్ మీద ఎట్లా ప్యాటర్న్ చేస్తామో మనకు ఆల్రెడీ చూసాం మనం. ఓకే, సో అలైన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఇంక్లూడ్స్ ఎ సెట్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ మార్క్స్. సో అంతా అలైన్మెంట్ గురించి ఉంది. ఎట్చింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎట్చింగ్ అంటే మనం ఆ ప్రింట్ అయిన దాని తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాం, deposit at the substrate itself. It is necessary to etch the thin films previously deposited or the substrate itself. There are two classes of etching process, wet etching and dry etching. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడి వరకు అయితే మనకు ప్రింట్ అవసరమో అక్కడ వరకు తీసుకొని మిగతాదంతా ఎట్చింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా దాన్ని తొలగిస్తాం అన్నట్టు. అడ్వాంటేజెస్: కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్, హై ప్రిసిషన్ అండ్ స్మాల్ సైజ్. సో అప్లికేషన్స్ ఏంది, accelerometer. Names accelerometers are quickly replacing conventional accelerometers for crash airbag development system in automobiles. Airbags, మనం యాక్సిడెంట్ అయితే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ బయటకు వస్తాయి కదా, వాటిని తయారు చేసే దాంట్లో మనకి ఏంటంటే నేమ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం. నేమ్స్ ఇన్ వైర్లెస్. ఏ 3G స్మార్ట్ ఫోన్ విల్ రిక్వైర్ ద functionality as many 5 radios, TDMA, CDMA, 3G Bluetooth and GSM operation. A huge increase in component count is required to accomplish this demand. సో ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను, మొబైల్ ఫోన్లో ఎన్నో మనం థింగ్స్ మనం వాడతాం. ఓకే, ఆ మల్టీ టాస్కింగ్ కొరకు నేమ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. థర్మల్ యాక్యుయేటర్ is one of the most important names device which is able to deliver a large force with large displacement. Okay, so summary: nano systems have the enabling capability and potential similar to those of nano processors. మనకు మనం సిస్టంలలో వాడుతూ ఉంటాం ప్రాసెసర్స్. ఓకే, అవి నానో మెటీరియల్ తోటి తయారు చేయడం జరుగుతుంది. నేమ్స్ ఇదంతా కూడా దాని గురించి సమ్మరీ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నేమ్స్. సో దిస్ విల్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వాట్, నానో మెటీరియల్స్. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ, నేను చాలా సింపుల్గా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, మీరు మాత్రం కొద్దిగా ఇన్ డీటెయిల్ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని చూడండి. నోట్స్ ఆల్రెడీ PDF పంపించడం జరిగింది 4th యూనిట్ది. దాంట్లో ఉన్న నోట్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఏందో తీసుకోండి, రాసుకోండి. నోట్స్ రాస్తే మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎంత రాయాలి ఏందనేది. నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నేను పంపించిన దాంట్లో ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్, డయాగ్రామ్స్ కూడా చూసుకోండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం 4th యూనిట్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. వీలైతే మండే ఒకసారి వస్తే ఓవరాల్గా మనకు ఏం రాయాలి, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒకసారి మీరు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తే మండే ఏమన్నా మనం ఎగ్జామ్ కానీ ఏమన్నా వీలైతే ఎగ్జామ్ నేను ఈవినింగ్ వరకు వీలైతే నైట్ వరకు కొన్ని క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను. అవి చదువుకొని వస్తే మండే రోజు ఎగ్జామ్ రాస్తే బాగుంటుంది, మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ అయిన ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.